آگے آپ دیکھیں 48 کی وضاحت میں نے کی تھی، وہی آیت ہے آپ کا، تھوڑی سی پھیرا پھیری توجہ دیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہو سکتی، نہیں دے سکتی۔ مراد یہ کہ آپ اس کے کام نہیں آ سکتے، آپ کے کام نہیں آ سکتے، یہ ہے مطلب۔ پہلا کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، عدل بولتے ہیں ایکسٹرا عبادتوں کو، نفل عبادتوں کو، اب اس میں بہت ساری عبادتیں شامل ہیں، اور کسی نفس کی طرف سے، کسی جان کی طرف سے کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ میدان محشر میں، اللہ میں یہ دے رہا ہوں، اس کو بخش دے، میں یہ دے رہا ہوں، اس کو بخش دے، نئے قبول کیا جائے گا۔ یہ دوسرا ہے ولا تنفعها شفاعہ، اور کسی جان کو کوئی بھی شفاعت نفع نہیں دے گی، یہ تیسری بات۔ اور چوتھی بات ہے ولا هم ينصرون، اور کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پائے گی، مدد نہیں کیے جائیں گے، مطلب کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرے گی۔ یہ چار باتیں ہیں، اور ان چار باتوں سے ایک طبقہ جنم لیتا ہے، ایک طبقہ جنم لیتا ہے ظاہر آیت کو دیکھ کر کے کہ دیکھو اپنا اپنا عمل، بس کون کس کے بھی کام نہیں آتا، نہ وسیلہ کام آتا، نہ شفاعت کام آتی، نہ کچھ بھی کام آتا، ایک طبقہ جنم لے لیتا ہے، اور اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے وہ کہ پھر انبیاء کو بھی مجبور سمجھنے لگتا ہے، اولیاء اور محبوبان الہ کو بھی مجبور سمجھنے لگتا ہے، وہ کام نہیں آئے گا۔ میں اس سے پہلے کہ حدیث پاک میں جاؤں، قرآن کی تفسیر قرآن پاک سے، جس کو تفسیر الآیت بالآیت بولتے ہیں، جو سب سے اعلیٰ تفسیر آیت کی تفسیر آیت سے کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 19 میں آپ دیکھیے، اب وہ چاروں بات یاد رکھیے، کیا کہا؟ ان کے کام نہیں آتے، ان کے کام نہیں آتے، کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ، کچھ نہیں کام آتا، شفاعت وسیلہ کچھ بھی کام نہیں آتا، مدد بھی کام نہیں آتی، کون بھی نہیں، اپنا ایسا تو بس پرسنل، اسی لیے نہیں، اپنا عمل کرنا ہے۔ اس طرح سے ایک عملی دنیا میں ایک طبقہ، ایک جماعت نکل گئی۔ لیکن آپ توجہ کیجیے اور نوٹ کیجیے آیت کریمہ، سورہ شعراء، انگلش میں انگریزی میں اگر دیکھیں گے تو SHURA، دونوں کو ایسے ہی لکھتے ہیں، شورا، شعراء، 25واں پارے میں شورا ہے، شین واو را یا کھڑا، شورا 25واں پارہ، یہ ہے شعراء، شین عین را الف حمزہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شعراء پارہ نمبر 19 کی آیت کریمہ ہے، سورہ نمبر 26 اور آیت نمبر 88 اور 89، اس کو یاد رکھیں، 88 اور 89 کیا ہے آیت کریمہ میں؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن، ابھی جس دن سے ڈرنے کا آ گیا ہے، اس مضمون کو دماغ میں رکھیے گا، پھر یہاں سمجھ میں آسانی سے، اس دن لا ينفع مال، کوئی مال، وہی عدل تحفہ، کوئی مال فائدہ نہیں دے گا، ولا بنون، اور نہ اولاد فائدہ دے گی۔ یہاں تک تو ایک دم آپ کو سمجھ میں رہے گا، یہ بھی آیت تو اسی کی تائید ہو رہی ہے نا، یہ آیت بھی تو اسی کی تائید کر رہی، مگر اللہ آگے فرماتا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ آگے سمجھ میں؟ تو اب وہ چاروں باتیں دماغ میں رکھیے، چاروں باتیں۔ اب میں ایک اور آیت بتاتا ہوں، سورہ زخرف کی آیت کریمہ، پارہ نمبر 25 کی آیت، سورہ زخرف پارہ نمبر 25 آیت نمبر 67، بڑی اچھی آیت ہے۔ الاخلاء یومئذ، اخلاء خلیل، دوست، گہرے دوست کو کہتے ہیں، بغیر ان کے دسترخوان نے بچھنا ہے، ابھی ہمارے دوست نہیں آئے، ایسا ایک دم گہرے دوست، زبردست بیسٹ فرینڈ۔ الاخلاء یومئذ، قیامت کے دن گہرے دوست، بعضهم لبعض، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، عدو، دشمن ہو جائیں گے۔ آپ سے مانگنے جائیں گے نا، ارے یار تم تو میرے بغیر کھاتے نہیں تھے یار، ذرا کم ہورا دے دو نا، تو کیا کہیں گے؟ ارے میرے ہی کو دے دیے تو اچھا، کوئی مدد نہیں، دشمن بنے رہیں گے۔ مگر وہیں پر اللہ پاک فرما رہا الا المتقین، مگر جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ دشمن نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ آگے کتنا بیسٹ۔ تو یہ جو آیت کا ٹکڑا لے کر کے جو ایک طبقہ جنم لیا ہے،
दुश्मन भी किसी की मदद नहीं करता, सब दुश्मना होंगे, तो इतनी से आयत ले लेते हैं और वो आयत को छोड़ देते हैं। और आयत के टुकड़ों को लेकर अकीदा बनाना ये यहूदियत, इसको ध्यान रखिएगा। बात नंबर 1 क्या आयत करीमा, अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, क्या तुम बाद आयत पर ईमान रखते हो, बाज का इनकार करते हो? नहीं। तो अब देखा आपने, अब इस आयत करीमा की तफसीर मैं समझता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी आपको कि उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान एक दूसरे के काम नहीं। यही वजह है। अब तफसीर बताओ आपको, तफसीर इब्न कसीर, तफसीर कबीर, ये ऑथेंटिक तफसीर, बड़ी तफसीर, उम्मुल तफासीर का दर्जा मिला है तफसीर कबीर, बड़ी मोटी मोटी अरबी में तफसीर। इसमें साफ फरमाया गया कि इस आयत करीमा में मुजरिमीन मुराद है, गुनाहगार मुराद है। क्या मतलब है इसका कि याद उस दिन से डरो जिस दिन कोई जालिम दूसरे जालिम के काम नहीं आ सकते, कोई मुजरिम दूसरे मुजरिम के काम नहीं आ सकते। और तवज्जो दीजिएगा, काम नहीं आ सकते मतलब इसमें जालिम, मुजरिम, गुनाहगार, फासिक, बदकार ये सब मुराद है। रही दूसरी आयत में तो मुत्तकीन काम आएंगे एक दूसरे के। अब जामे तिर्मिज़ी वगैरह, इब्न माजा वगैरह की हदीस को देखिए, अल्लाह पाक के रसूल इरशाद, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से मरवी है, सलासतुन यशफ़अु लिन्नास यौमल क़ियामह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 ऐसी क्वालिटी है कि कल मैदान महशर में आपकी शफाअत करेंगी। सुभान, 3 क्वालिटी ऐसी शफाअत करेंगी। वो क्वालिटी कौन कौन है? सुभान अल्लाह, अल अंबियाओ सुम्मा शुहदाओ सुम्मल उलमाओ, इस तरह भी तरतीब है, अल उलमाओ सुम्मा शुहदाओ सुम्मल अंबियाओ, इस तरह भी। एक क्वालिटी है अंबिया की, तवज्जो दीजिएगा, और एक क्वालिटी शुहदा की। नबी भी आपकी शफाअत करेंगे, शहीद भी आपकी शफाअत करेंगे, उलमाए हक भी आपकी शफाअत करेंगे, मुखलिस उलमा जो है वो भी आपकी शफाअत करेंगे। अल्लाह, तो ये सब हदीसें बहुत ज़बरदस्त है। मेरी एक किताब है 100 पेज की है, वसीला और शफाअत के शरीफ में से, नेट पर भी मौजूद है, उसमें मैंने बड़ी तफसील की। तो खुलासा ये है, इस आयत करीमा से कभी भी आपके पास 2 जगह, यह आयत करीमा 48 और ये 122, ये दोनों आयत के जरिए से आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जहां कहीं भी शफाअत की नफी हो या वसीला की नफी हो, कौन भी काम नहीं आ सकते, मजबूरी का पहलू लाया जाए, साफ कह दीजिए हाँ इन आयतों में तो बेशक सब मजबूर नजर आ रहे हैं, मगर यहाँ सबसे मुराद अंबिया, औलिया, शुहदा ये सब नहीं है, मुजरिमीन और गुनहगार मुराद हैं। वरना उन आयतों का क्या जवाब होगा जो सूरह शोरा में अभी देखा आपने 87 और 88 में कि कल्बे सलीम सलामत वाला दिल, मुत्तकी परहेजगार ही के तो होंगे, मुखलिसीन के दिल जिनके पास इखलास वाला दिल होगा वो एक दूसरे की मदद करेंगे, शफाअत करेंगे, वो वसीला बनेंगे। फिर सूरह ज़ुखरुफ में भी आपने देखा 67 में कि वो भी जो मुत्तकी होंगे एक दूसरे की मदद करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा तो इंशाअल्लाह आप भी महफूज रहेंगे, आपकी नस्लें भी महफूज रहेंगी। अल्लाह पाक आपकी हम सबकी मदद करना। अब आज की जो खास आयत करीमा है, दर्स का जो खुलासा, तवज्जो दीजिए, 124 से 23 वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, सुभान। और याद करो जब इब्राहीम को उसके रब ने आजमाया। आज का जो खुसूसी दर्स है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुक़द्दस दिन है, 10वीं तारीख है, 10वीं रमज़ान है। चलते चलते बोल दे रहा हूँ, जो भी आपके पास सामने में इफ्तारी का एहतमाम हो, वो इफ्तारी के वक्त दुआ करने से पहले आप दुआ में ज़रूर हज़रत खदीजतुल कुबरा की जो है पाक को इसाले सवाब करें, जैसे फातिहा है, उनके नाम की भी आप फातिहा मगरिब में इफ्तारी के वक्त ज़रूर आप दे दें। आज की तारीख है, यही है वो जिन्होंने हुसैन अता किया है, यही है वो जिन्होंने हुसैन अता किया है। अरे इन्हीं के वास्ते तो फातिमा नहीं मिलती तो ये कहाँ से मिलती, समझ रहे ना आप। दीन बचाने का सबब हज़रत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन माँ फातिमा ज़हरा की सबसे पहली बीवी मेरे आका बहुत पसंद करते थे, इतना पसंद करते थे कि आपकी मौजूदगी में किसी भी दूसरी बीवी से आपने शादी नहीं किया, किसी से भी शादी नहीं किया, 25 साल तक मेरे आका के साथ रखे, बहुत पसंद करते थे। आज उनको ज़रूर याद कीजिए फातिहा के वक्त में, और अल्लाह पाक हम सब के असलों को उनके सदक़े में बख्श दे, हमारी माओं को बख्श दे। तो वइज़ तला, याद करो जबकि उसके रब ने आजमाया। तो आजमाइश पर थोड़ी सी बात कर दूँ। इब्तिला, आजमाइश, इम्तिहान। अव्वलन तो ये दुनिया दारुल इम्तिहान है कि दुनिया से जाती है। अलविदाया व निहाया बड़ी ऑथेंटिक किताब है इब्न कसीर की, जो सारे मकातिब में मकबूल है।